all the dignitaries. I request all the dignitaries to occupy your honorable seats in front of the stage. Let the rhythmic magic of Chennamelam unfold. Join us on this captivating musical journey as our students bring Kerala's traditional art form. Our talented students will mesmerize you with their energetic performance, showcasing the rich cultural heritage of our state. Before we immerse ourselves into the flurry of today's festivities, it is customary to start our event with a graceful and vibrant reception program that sets the tone and spirit for the rest of the proceedings. Though the harmonious blending of each tune, our guests are given their respective honors. It is a heartfelt expression of our joy and respect we have for our guests. It's our way of saying that this day, this moment, and this celebration is as much yours as it is ours. to shower all His blessings on one and all present here. I request all of you to stand up and join us to this prayer.
she has made to raise the school to a prestigious level is an act of selfless, dedicated service. Now she is a torchbearer and we all follow her footsteps. Sister, please execute the task of welcoming one and all. Good afternoon to all. Respected dignitaries, esteemed girls, parents, teachers, and my dear students. Hearty welcome to all of you to the most awaited event of the year. Our annual day celebration, Synergy 2025. Imagine a canvas of vibrant colors, a symphony of laughter. Apollo's annual day celebration is a testament to the power of collaboration and perseverance. Today, we celebrate not just the achievements of students, but the spirit of curiosity, creativity, and dedication that defines our school community. Imagine a time capsule that captures the essence of our journey, the laughter, the tears, the triumphs, and the lessons learned. Today, we unlock the capsule and celebrate the magic that happens when we come together as a community. It gives me immense pleasure to invite our esteemed chief guest, Sri Saravanan A. Tahsildar Alathur. A stalwart in public service, he has been instrumental in driving administrative excellence and community development in our region. Above all, his pleasing personality wins over the heart of many. We all are to the stage. Sri Raja Gopal R. Preventive to you, sir. It gives me immense pleasure to invite Sri Navi, Fire Station Alathur. He has been a beacon of bravery and selfishness, risking his life to save others and keep our village safe. His unwavering commitment to duty and exceptional leadership have earned him the respect and admiration of all. Most cordial welcome to you, sir. I earnestly welcome Reverend Father Andrew Adikar, Vigar, the Little Flower Church Alathur, our spiritual leader and guide. He has been a guiding light of wisdom, compassion, and faith in our community. With excessive reverence, I welcome you, Father. I would like to invite Sri Pradeep PTA President, our Sister Superior Reverend Sister Sangeeta, Kumari Roshni, School People Leader. They need no introduction. They are always with us in our thick and thin. From the core of my heart, I welcome you. Most hearty welcome to the PTA, MPTA executives. A special welcome to our Reverend Sisters who have reached here to grace this function. Dear parents, you are the vital reality of today's function. Your goodwill and support always help us to scale new heights. It is an absolute pleasure to welcome you all. I earnestly welcome all the well-wishers, neighbors, teachers,
And my dear children, to this auspicious occasion, when deeds speak, words are nothing. I pray and hope that this citadel of learning will flower foster and bear abundant fruits in the years to come. Welcome you all. Special welcome. നമ്മുടെ തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും റോഷ തുടങ്ങി എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാഫിനും ഹാപ്പി വെൽക്കം ടു അവർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഹാപ്പി വെൽക്കം. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. Thank you, sister. Thank you very much for your captivating words of welcome address. As we celebrate our annual day, it is essential to reflect on our journey and accomplishments. I invite our staff representative, Mrs. Anita Mahesh, to present the annual report showcasing our progress, success and future plans. ഹോളി ഫാമിലി ഹൈസ്കൂൾ ആലത്തൂരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കർത്തവ്യനിരതമായ 55 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമുന്നതമായ വളർച്ചയ്ക്കും പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുവഴി നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കും വിദ്യാലയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 52 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹോളി ഫാമിലി വിദ്യാലയം ഇന്ന് 1821 കുട്ടികളുമായി ആലത്തൂരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ വിദ്യാലയം എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളിൽ മൂല്യബോധം വളർത്തുന്നതിലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2024-25 അധ്യയന വർഷം നിരവധിയായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാലയം വിജയത്തിന്റെ പടവുകളിൽ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ അധ്യയന വർഷം 3/6/2024 പ്രവേശനോത്സവത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. പള്ളിയോട് പോളിടെക്നിക് പ്രൊഫസർ റവറൻഡ് ഫാദർ ആൻസൺ കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയുടെ നിറവിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അധ്യയന വർഷം എല്ലാ തരത്തിലും വികസനത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും പുതിയ പാതകൾ തുറന്നു തന്നു. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം, സ്ഥാപക ദിനം, വായനാ ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, ഓണാഘോഷം, അധ്യാപക ദിനം, സ്കൂൾ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾ, ശാസ്ത്രമേളകൾ, കായിക മത്സരങ്ങൾ, കേരളപ്പിറവി, ശിശുദിനം, ഹിന്ദിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് തുടങ്ങിയവ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മികവോടെ കൊണ്ടാടുകയും കുട്ടികൾ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. മ്യൂസിക്, ഫുട്ബോൾ, കരാട്ടെ, സ്കേറ്റിംഗ്, അബാക്കസ്, ചിത്രരചന, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു. ഫുട്ബോൾ മിസ്റ്റർ രോഹിത്, മ്യൂസിക് മിസ്സിസ് DT ജിതേഷ്, സ്കേറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ വിനീഷ്, ചിത്രരചന മിസ്റ്റർ അവിനാഷ്, അബാക്കസ് മിസ്സിസ് അമ്പിളി മിസ്സിസ് വിജയലക്ഷ്മി, റോബോട്ടിക്സ് മിസ്സിസ് അഫീന എന്നീ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കർമ്മനിരതരായി നിലകൊള്ളുന്ന ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ, കൗൺസിലിംഗ്, സെമിനാറുകൾ, നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ നടത്തിവരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിനും പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയുന്നതിനുമായി പഠനയാത്രകൾ നടത്തി. ഈ വർഷത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് SSLC പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള അനുമതി നമ്മുടെ ഹോളി ഫാമിലി വിദ്യാലയത്തിന് ലഭിച്ചത്. പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, മതിലുകൾ, കിണറുകൾ, കളിസ്ഥലം നിരപ്പാക്കൽ, സൈക്കിൾ ഷെഡ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഹോളി ഫാമിലി വിദ്യാലയത്തിന് നേട്ടങ്ങളുടെ കൊണ്ടുവൻ ചാർത്താൻ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപിക റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ അനിത ചെറുമലിനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ നൽകിയ മികച്ച നേതൃത്വവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. സ്കൂളിന്റെ ഏത് പ്രവർത്തനവും അങ്ങേയറ്റം പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായി മാത്രമാണ് സിസ്റ്റർ നടത്താറുള്ളത്. സിസ്റ്ററുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും ചിട്ടയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് വിദ്യാലയത്തെ പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ആരംഭിച്ചത്. ഇനിയും വളരെ
കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തെ നയിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അനിത ചെറുമലിനെ ജഗദീശ്വരൻ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വിദ്യാലയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിച്ച മാനേജ്മെന്റ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫാദേഴ്സ്, PTA, NPTA അംഗങ്ങൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഏവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും സ്ഥാപക മധ്യസ്ഥരായ ഹോളി ഫാമിലിയെയും വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകയായ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. Is a true icon of public service. With his impeccable credentials, uncompromising values, and visionary leadership, he wins over hearts of countless individuals and institutions alike. We are deeply grateful for his gracious presence among us today. It's indeed a great blessing, sir, to have you as our chief guest today. I deem it a great privilege to invite you, sir, for inaugurating the function by lighting the lamp and address the audience with a fabulous speech. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ അനിത, സ്റ്റാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ശ്രീമതി അനിത മഹേഷ്, റവന്യൂ ഓഫീസർ എക്സൈസ് ശ്രീ രാജഗോപാൽ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീ സതീശൻ കെ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രദീപ് എം, Little Flower Church Vicar, Reverend Father Andrew C. Edgar, Staff Secretary Srimati Ambli V.S. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം പറയുന്നു. എനിക്ക് ഈ വിദ്യാലയം ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരു വിദ്യാലയം എന്നൊരു ഫീലിംഗാണ് എനിക്കുള്ളത്. എന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ എന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായത്. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ തലത്തിൽ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും ഒരു അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനമായി. അപ്പോൾ ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ ഒരു അദാലത്ത്, ഒരു പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടത്തേണ്ട ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 21-നായിരുന്നു.
അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല ഹാളുകളും ഈ അദാലത്ത് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഹാളുകളും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഹാളും ഒഴിവില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇവിടെ ഹാളുകളൊന്നും ഒഴിവില്ല, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളുണ്ട്, സിസ്റ്ററോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഹാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജും ഈ ഹാളും. ഞങ്ങൾ സിസ്റ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA കൂടി പറഞ്ഞൊരു സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇവിടെ ഒരു അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഒരു കേടുപാടും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അദാലത്ത് നടത്തണം. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹാളും സംവിധാനങ്ങളും എത്ര ഭംഗിയാണ് ഈ സ്കൂൾ. ഞാൻ സ്കൂളുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ നീറ്റായി ചെടികളെല്ലാം വെച്ച് ഭംഗിയോടുകൂടി ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ സ്കൂൾ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ അദാലത്ത് നടത്തി ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകദേശം 5ഓളം താലൂക്കുകളിലെ അദാലത്തുകൾ, 7 താലൂക്കുകളിലാണ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 5 താലൂക്കുകളിലെ അദാലത്തുകളിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 നിൽക്കുന്നത് ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ നടന്ന അദാലത്താണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവോ മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു കഴിവുകൊണ്ടോ അല്ല. ഞങ്ങളത് പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അദാലത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് ഞങ്ങൾ പലവരും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും മികച്ച ഹരിത വിദ്യാലയം എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ സ്കൂളിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇവിടെ വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി A+ ഗ്രേഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹരിത വിദ്യാലയം എന്നൊരു അവാർഡ് ഈ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഈ രീതിയിൽ ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശംസകൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു. എനിക്ക് ഇനി തുടർന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനോടനുബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു പറയണോ, അത് എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ആളുകളൊന്നും വലുതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളൊന്നായിരിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഫയൽ വർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മഴക്കാലത്തുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു പ്രാസംഗിക സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പ്രസംഗത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരോ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നന്നായി സംസാരിച്ചെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ചു, എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാനും ഒരു പാരൻ്റാണ്. ഞാനും എൻ്റെ മോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും, എൻ്റെ മോളോടാണെങ്കിലും ഉപദേശിച്ച് തുടങ്ങി, അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തുടങ്ങി, അപ്പം പറയും ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം തുടങ്ങി. അതേ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, മോളെ ആ മൊബൈലൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും, ഇനി പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്ത് പഠിച്ചേക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, മൊബൈൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ മൊബൈൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ റീൽസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ മോളോട് എന്ത് പറയുന്നത്, മൊബൈൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ മോളെ എന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും, ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു മാഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വിത്തുകൾ കൊടുത്തു.
വിത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വിത്തുകളെല്ലാം വളർന്ന് ചെടികളായി പൂക്കളായി മാറും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്തി പൂക്കളായിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെടികൾ കൊണ്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ മാസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നട്ട് വളം വിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചെടികളെല്ലാം വളർത്തി വലുതായി. അന്ന് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ വീട്ടിലെ ഈ വിത്ത് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെടികളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മാസ്റ്റർ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി, ആ കുട്ടി മാത്രം വെറും ചട്ടി പൂച്ചട്ടിയുമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ വിത്ത് വളർന്നില്ല, ചെടിയായില്ല, പൂത്തില്ല. ഈ സതീശൻ വരുന്ന സമയത്ത് സതീശൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ പൂക്കളോട് കൂടിയ ചെടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാഷ് ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് കളിച്ചു കൊടുക്കും. മാഷ് എൻ്റെ ചെടിയിൽ ചുവന്ന പൂവുണ്ടായി. വേറെ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചെടിയിൽ മഞ്ഞപ്പൂവുണ്ടായി, നീലപ്പൂവുണ്ടായി. പല നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ, പല രീതിയിലുള്ള പൂക്കളായിട്ടാണ് പല കുട്ടികളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സതീശൻ അവസാനം പറഞ്ഞു, സതീശനോട് ചോദിച്ചു എന്താ സതീശ നീ എൻ്റെ പൂച്ചെടി തോന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സതീശൻ പറഞ്ഞു മാഷേ ഞാൻ ആ വിത്ത് നട്ടു, മാഷ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ ആ വിത്ത് നട്ടു. ആ വിത്ത് നട്ട് വളമൊഴിച്ചു, വെള്ളമൊഴിച്ചു, എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ ചെടി മാത്രം വന്നില്ല മാഷ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൂവോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് ആ മാഷയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത്. കാരണം മാഷ് നൽകിയ വിത്ത് വളർത്തു നൽകിയ വിത്തായിരുന്നു. അതൊരിക്കലും മുളയ്ക്കാത്തൊരു വിത്തായിരുന്നു. ആ മുളയ്ക്കാത്ത വിത്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത്. കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആ എല്ലാ കുട്ടികളും നട്ടു, മുളച്ചില്ല, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, വീട്ടുകാരോടെ വിട്ടു കൊടുത്തു, അത് നട്ടു. ആ ചെടികളും പൂക്കളുമായിട്ടാണ് വിട്ടുള്ളത്. സത്യസന്ധമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും സത്യസന്ധത തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്ത സതീശനാണ് അന്ന് മാഷ അത് അംഗീകാരം നൽകിയത്. അപ്പം നമ്മൾ സത്യസന്ധത പുലർത്താനും സത്യസന്ധത പിന്തുടരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സത്യസന്ധത എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ശാന്തതയുണ്ടാവും. സത്യസന്ധതയും ശാന്തതയുള്ളവരെ ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് മുഖ്യമായി വേണ്ടത്. സത്യസന്ധതയും ശാന്തതയും ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ള കുട്ടികളായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഹോളി ഫാമിലിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഈ സ്കൂൾ അനുവദിച്ചു തന്ന ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും സിസ്റ്ററിനോടുമുള്ള കടപ്പാട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിദ്യാലയമാണ്. ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം ഓരോ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തുടർന്നീളം ഓർക്കും എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much for finding time out of your brisk official jobs and attending this function. Your august presence has highly ornamented the whole function. Sir, please accept a token of love from your part. I invite our headmistress, brother and sister Anita Janamel to hand over it. In a world where leadership is crucial, we are fortunate to have missionaries who inspire us to strive for excellence. Sri Rajagopala, Preventive Officer, Excise Range Office, Alathur, is one such leader. As we celebrate the spirit of achievements and progress, we are honored to have you here to preside over the function. Sir, please address the audience with an inspirational speech. ശരവണൻ സാർ, ഫാദർ, PTA പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് അധ്യാപകർ, വേദിയിലുള്ള
പ്രകൃത വ്യക്തികൾ, അതിലുപരി പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു എക്സൈസുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ മാറി പാടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പിഞ്ചു മക്കളുടെ എന്ത് പറയണം എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു 4-5 കൊല്ലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദനയാണ്. അത് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാതുകൾ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതുമാതിരി അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മക്കൾ വെളിയിൽ പോവില്ല, വഴിതെറ്റി പോവില്ല എന്നതിന് ഉള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്നെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള നല്ലൊരു വിദ്യാലയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെ നമ്മുടെ ഈ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരും. ഇനി നിങ്ങളോട് രക്ഷിതാക്കളോട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ, ആകെ 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാനുണ്ട്. നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല. എന്താ? മാനസിക ബലമില്ല, മനോബലമില്ല. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളൊരു ചീത്ത പറയുകയോ വെളിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്തിൽ പെടുകയോ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ പലതും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു മൊബൈൽ ചോദിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും, വേറെ എന്തെങ്കിലും വിക്രസ് ഒപ്പിക്കും. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളർത്തിയ മക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെയാവും. എന്താ കാര്യം? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, പാർപ്പിടം കൊടുക്കുന്നു, വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, സ്നേഹം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അവൻ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ വ്യതിചലിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കഴിക്കുന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക് വിവരമില്ല, അച്ഛന് വിവരമില്ല എന്നാണ് മക്കൾ പറയുന്നത്. അവിടെ ആർക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നത്? ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് 9, 10, 11, 12, പിന്നെ ഡിഗ്രി പറയണ്ടല്ലോ, മോഡലുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ. 8, 9 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇത്തരം ഈ ലഹരിയിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പടിക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ സകല ചെലവും സ്നേഹവും എന്തും, വാഹനമോ മൊബൈലോ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ധനമോ എന്തും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ അവിടുന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാവലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സ്നേഹം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകും. അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോഡാ കുട്ടിമാരെയുള്ള കണ്ണടയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണില്ല. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് അടുത്ത് വന്ന അമ്മയുടെ അനിയൻ, അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ, മാമൻ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ മാമൻ ആ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊന്നുമില്ല, ഈ ഇൻസ്റ്റയിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതോ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് ആ കൊച്ചു. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അമ്മ അവിടെ നിന്ന് കരയുക, അച്ഛൻ ദുബായില്ല. എന്താണ് ഈ മോളെ നീ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടി എടുത്തു പറയുക, എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണ്. സ്നേഹത്തോടെ അമ്മാവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, മാമ എനിക്കിവിടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു സ്നേഹവും കിട്ടുന്നില്ല, അമ്മ മകനെ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. 7 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളുടെ വിഷമം. അപ്പൊ അവിടെ ആരെയാ തെറ്റ് പറയുക? 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ അമ്മയാണോ തെറ്റ്? ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സ്നേഹം കൊടുത്തൊരു പയ്യനുമായിട്ട് കുട്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം ആ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത്
അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. എന്ത് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം? ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഒരു ചില്ലയിൽ ഒരു കിളി ധൈര്യമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കാറ്റത്ത് ആ ചില്ല പൊട്ടി വീണാലും അതിൻ്റെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്താൻ അതിന് ബലിഷ്ഠമായ 2 ചിറകുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ആ കിളിയുടെ, ആ പക്ഷിയുടെ ധൈര്യം. അത്തരത്തിലുള്ള 2 ചിറകുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ 2 ചിറകുകളായിരിക്കണം. ആരൊക്കെ? ഒന്ന് രക്ഷിതാക്കളും ഒന്ന് അധ്യാപകരും. ആ ധൈര്യം അവരിലോട്ട് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളെ അധ്യാപകരും തല്ലിയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വിദ്യാലയത്തിലോട്ട് പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് വളർന്ന മക്കള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിതുപോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോട് വന്നുപെടും. ഒരു അധ്യാപകനും തല്ലിയിട്ട് ഒരു മക്കളും ചെന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അടി വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർക്ക് വീട്ടിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ശാസിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹത്തോടെ? നമ്മളെയൊക്കെ അധ്യാപകർ തല്ലുമ്പോൾ ഈ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് അടിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കൈകൊണ്ട് വലിക്കും. എന്തിനാ? അവിടെ ആ സ്നേഹം വരും. ആ അടിക്ക് വേദന കുറയാൻ ഇവിടുന്ന് അടി വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വലിക്കുക അത് പല കൈകൊണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അധ്യാപകർ നമ്മൾ തല്ലിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കുടുംബം, അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, മക്കള് അടങ്ങുന്ന നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പോലെ കഴിയും. അതല്ല എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇന്ന് 93.something കുട്ടികൾ, മിക്ക കുട്ടികൾ ഒരു തവണയൊക്കെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ രാജ്യം? നമ്മുടെ യുവത്വം എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഭയക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊബൈൽ ഫോണെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ പുറകില് തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടിയിലാണ് തോന്നുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മകൻ 35 വയസ്സൊക്കെ അമ്മയായിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കത്തി കൊണ്ട് കഴുത്ത് വരി മുറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. മരിച്ചു പോയില്ല, അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു. തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനോട് 14 വയസ്സ്, 28 29 വയസ്സുള്ള പയ്യനോട് എന്താണ് മോനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആ സാധനം എടുത്ത് അവൻ്റെ കത്തിയെടുത്ത് 4 കൂട്ടറനെ ആ പയ്യൻ പോയി. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വസിക്കാം, പക്ഷെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന പല മക്കളുടെയും രക്ഷിതാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനോ എൻ്റെ കുട്ടി അത് ചെയ്യില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് എന്നാണ് ആ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറയുക. ചില രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ കണ്ണിന് വെള്ളം വരും. കണ്ണിൽ കാണില്ല, വടിയും കുത്തി എനിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു ഭാര്യ ആ അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരും. അവരുടെ മക്കളൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലാകുന്നത്. രാത്രി വളരെ കക്ക വരാൻ പോയാൽ പുലർച്ചെ പോയാൽ 11 മണി 12 മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ഇവൻ എവിടെ കാണാനാണ് ഈ മോനെ? അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ വഴിതെറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതിലുപരി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മക്കള് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി ആ ഒരു ദിവസം അവൻ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അന്നന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. മോനെ മോളെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ വിശേഷം? മക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ആരെയൊക്കെ കണ്ടു? എന്തെല്ലാം കഴിച്ചു? ഇത് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. മക്കളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ നെട്ടോട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ നമ്മൾക്കോ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ വല്ല ആശുപത്രിയിൽ കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരരുത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഒരുപാട് മുത്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട നമ്മുടെ മക്കളുടെ സുന്ദരമായ കവൽപ്പടങ്ങള് പുഴുത്ത് ജീർണിച്ച് അതിൽ വരുന്ന ദുർഗന്ധം മക്കൾ തന്നെ നമ്മളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് മക്കളൊന്നും കിടക്കേണ്ടവിടെ. എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഈശ്വരൻ കൊടുത്തത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട്
നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചെറിയൊരു കുറച്ച് നിമിഷം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കള് അമ്മയെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വെള്ളവും ഗ്ലാസും എടുക്കാനോടും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. നമ്മുടെ മക്കള് മരിച്ചു പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ? പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കൾ മരിച്ച് എന്തിനാണ് അറിയിപ്പിക്കണേ, ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടില്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാനുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെ ആദ്യം അവന്റെ മുഖത്ത് ഈ ചെറിയ അവരുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ചെറിയ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ അസുഖം മൂലം അവിടെ സുന്ദരമായ കവിളുകളിലുണ്ടായ ഓട്ടയടയ്ക്കാൻ അവന്റെ തലയിടം ഭാഗത്ത് ഒരു പഞ്ഞിയുടെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മോളും അമ്മയും തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം. അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുക മോള് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്. ആ മോള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് ആ മോള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആ മോള് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അമ്മ കാണിച്ച ആ മനസ്സ്, ആ സമയം കണ്ടെത്തിയത്. എന്താ മോള് പറഞ്ഞറിയോ? അപ്പുറം വീട്ടിലെ അപ്പൂപ്പൻ ഇന്നലെ കാക്കയുടെ പൂച്ചയുടെ കഥ പറഞ്ഞു, താറാക്കോഴിയുടെ തത്തുമ്മ പെണ്ണിന്റെ ചക്കരമുണ്ടന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ആ മോള് പറയാ, അമ്മേ എനിക്ക് ഇന്നലെ അപ്പുറം വീട്ടിലെ അപ്പൂപ്പൻ കാക്കയുടെയും പൂച്ചയുടെയും താറാവിന്റെയും കോഴിയുടെയും തത്തുമ്മ പെണ്ണിന്റെയൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. കുട്ടി നിർത്തില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞു, മുത്തങ്ങൾ തന്നെ മാറോട് ചേർത്തുകൊണ്ടൊത്തിരി നേരം കഥ പറഞ്ഞു. പൂക്കളാം കുരുവിയുടെ കഥ കേൾക്കുവാനമ്മേ ഞാനിന്ന് പോകുന്നു അക്കരയ്ക്ക്. അമ്മയുടെ അനുഭവം അറിയിക്കുക. അമ്മേ ഇരിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ പൂക്കളാ കുരുവിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം. അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. പൂക്കണാം കുരുവിയുടെ കഥ കേൾക്കുവാൻ മോളെ ഞാനിന്ന് പോരുന്നു നിന്റെ കൂടെ. അമ്മ പറയാ, ആ അപ്പൂപ്പൻ ചൊല്ലിത്തിരുന്ന ആ പൂക്കണാങ്കുരുവിയുടെ കഥ കേൾക്കാൻ മോളോടൊപ്പം ഈ അമ്മ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, എന്താ, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഥകൾ നീ കേൾക്കേണ്ട, ഒക്കത്തു കയറി മറിഞ്ഞിടേണ്ട, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നൊരപ്പൂപ്പൻ ചൊല്ലുന്ന ഒറ്റ കഥയും കഥകളല്ല. കൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അപ്പൂപ്പനും മോളും നല്ലവരെങ്കിലും അത്രയ്ക്കു നല്ലതല്ലോ കാലം, കാലഘട്ടം അത്ര കണ്ട് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മോളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. മക്കൾക്ക് വല്ലതും പറയോ? നമ്മൾ പലവരും കേൾക്കാറില്ലേ, പലതും കാണാറില്ലേ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, എന്ത് കാണുന്നു, ആരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കണ്ടേ? അവരുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ? അവർക്ക് സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സമ്പാദിച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്കണം രക്ഷിതാക്കള്. പക്ഷേ സമ്പാദിച്ചു വെക്കൽ മാത്രമാവരുത്, അവരുടെ സംരക്ഷണം കൂടി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അല്ലേ? സ്കൂളിൽ രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ട ബാക്കിയൊക്കെ ടീച്ചർമാർ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇതുമാതിരിയുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ടീച്ചർമാർ നോക്കിക്കോളൂ, അല്ലേ? ആരാണ് അച്ഛൻ, ആരാണ് അമ്മ, ആരാണ് അധ്യാപകരെ, മുതിർന്നവരെന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കൊച്ച് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടി, അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി, അമ്മ എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് അമ്മ, എന്താണ് അമ്മ? ഞാനെന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു തന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായപ്പോ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇരുമ്പ് കെട്ട് മറ്റേ പാറ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ താഴോട്ട് വീണ് ഒരുപാട് ജീവൻ പൊളിഞ്ഞു.
അന്ന് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരും നമ്മുടെ ജവാന്മാരും പോലീസുകാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും ജീവനുള്ള ശരീരം, ഏതെങ്കിലും ജീവൻ ഏതെങ്കിലും കഷത്തിന്റെ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഒരു പാറയുടെ കഷ്ണം, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണം തള്ളി നോക്കുക, തള്ളി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനിടയിൽ വേറൊരു കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണം വീണ് ഒരു അമ്മയുടെ തലയുടെ പാതി ചതഞ്ഞു കിടക്കുക. ഒരു വശമുണ്ട്, മറുവശമില്ല. ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആ കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണം വീണ് അമ്മയുടെ തല ചതഞ്ഞു കിടക്കുക. പട്ടാളത്തിൽ തിരിച്ചുപോയി, മരിച്ചല്ലോ. ജീവനുള്ളത് നോക്കി നടക്കുക അവര്. അതില് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്തോ സംശയം തോന്നി. ആ കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണം എല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റി ആ അമ്മയെ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിച്ചത്. അവർ കണ്ണ് നിറച്ചത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ പകുതി ഭാഗം ചതഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ മാറോട് ചേർത്ത് 9 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കിടക്കുന്നത്. ആ മാറിന്റെ ചൂടേറ്റ് 9 മാസമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കുകയോ ഇരിക്കുവോ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അമ്മയുടെ ആ മനസ്സിനത് എന്റെ ജീവൻ, എന്റെ പ്രാണൻ എടുത്താലും എന്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല, അതിന് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല, എന്റെ ജീവൻ എത്തി പോയാലും എന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, മാതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയില്ലേ? അതിന് കഴിയണം. നമ്മൾ തോറ്റു പോകരുത്. അങ്ങനെ തോറ്റു പോയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അമ്മമാരാവേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മുടെ സമയത്തിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, അനുഭവം കൊണ്ടാണ്. അനുഭവം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കേസൊക്കെ എഴുതി വിടുമ്പോൾ 2ാം പ്രാവശ്യം ഒരു വാറണ്ട സമൻസ് ആവുമ്പോൾ ഇവനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയാൽ വീടിന്റെ ചായപ്പിൽ ഒരു നിരത്ത് കിടക്കണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിനെ കിടക്കണ്ടാവും, ജീവൻ ശവമായി കോമയില്. എന്തുവാ ഇത്രയും ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിച്ച് ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുക. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും അതിനുള്ള ശേഷിയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തുക, നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക. അതിനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് നമ്മൾക്കൊരു കാരണം വേണം. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മർക്ക് നിർദ്ദേശം വെച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്താൽ ഒന്ന് വിലക്കുക, നമ്മൾ ഒന്ന് മറയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് 6 പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ മദ്യക്കുപ്പി മോഷ്ടിച്ചു വന്ന് ബാത്റൂമിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം അവരെ ടിഫൻ ബോക്സിൽ ഒഴിച്ച് ഇത് മദ്യപിച്ച് ബാത്റൂമിൽ സാധനം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഉണ്ടായി. സ്കൂളൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ വേറൊരു സ്കൂളിലെ മദ്യക്കുപ്പി വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ആ സ്കൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മദ്യപിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മദ്യം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും മക്കൾക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന, വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുത്തും പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നാവ് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ എക്സൈസുകാരും പോലീസുകാരും കൊണ്ട് ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രചോദനം. അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എൻ്റെ മകൾ അതുമാതിരി നോക്കും. ഇപ്പൊ എൻ്റെ മകൾ ചെറിയ മകനെ അവൻ 4 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവൻ തോർത്തിട്ട് അർക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മടക്കിക്കുക. എന്താ, ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനെ പോലെയായി, ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലോ അവിടെ പോയി സാരി കൊടുക്കാൻ നോക്കും, പൊട്ടുകുത്താൻ നോക്കും. ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളെ കൊണ്ട് മക്കൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ ആ രക്ഷിതാക്കൾ നന്നായിരിക്കണേ, നമ്മൾ മാതൃകയാവണം. അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾക്ക് ആവതില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് ഭയക്കണം. മിന്നുന്നോ പലതെങ്കിലും അവ പൊന്നല്ലുണ്ണേ, പൊള്ളയായ പഴത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുമില്ലുണ്ണേ, ദീപനാളം കണ്ടു പാറും പ്രാണികൾ പോലെ ചിറകുബിന്ദു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടല്ലുണ്ണേ. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം.
എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? നന്മകൾക്ക് നിറഞ്ഞിടുന്ന എന്നാൽ തിന്മകൾക്ക് പഞ്ചവർണ്ണ കളറുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞില്ല, കുട്ടികളുടെ കവിതയാണ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ നമ്മൾ വഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. കാരണവന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഹരിയുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട്. ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ചുവന്നതും മജന്തയും പച്ചയും നീലിയും ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു കാറ്റ് പോലും കിടക്കാത്ത കളറ് ഒരുപാട് കിടക്കുകയാണ്. ചില പെട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ കുറുക്കുറേമരുടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കളറൊക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പപ്പടം നോക്കൂ. ഒരു 10 പപ്പടം ഒരു കവറിലിട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവല്ലേ? അതാ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എല്ലാം പൊന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അടുത്ത വരി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ദീപനാളം കണ്ടു പാറും പ്രാണികൾ പോലെ ചിറകുവെന്തു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടലുണ്ണി. എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളക്കൂത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രാണികൾ വരും. പ്രാണി വന്നിട്ട് നമ്മളെ നോക്കി ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. ആ തീനാളം അതിലോട്ട് പോയാൽ എന്റെ ചരകം ശരീരവും കരിഞ്ഞു പോകും എന്ന് അറിയാത്ത, അതിനുള്ള വിവേകമില്ലാത്ത ആ പ്രാണി അതിലോട്ട് പോവുകയും അതിന്റെ ചരകം ശരീരവും കരിഞ്ഞ് അത് ചത്തുപോകും. ആ തീനാളമാണ് ഇന്നത്തെ ലഹരിയായിട്ട് കണക്കൂട്ട് നടന്നത്. ആ ലഹരിയിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാൽ, നമ്മുടെ മക്കൾ കടന്നു ചെന്നാൽ, അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠത്തിയും എല്ലാവരും ബാക്കി നിൽക്കെ അവരുടെ സമ്പാദ്യം എല്ലാം കവർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പാദ്യം ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ആശുപത്രിയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കള് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അകാലത്തിൽ പുറത്തു പോകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മക്കളെ എന്ത് തെറ്റായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, മക്കൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടോ പറഞ്ഞോ, അച്ഛനും അമ്മയും തല്ലില്ല. എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിക്കുന്നത്. Words delivered by you. I would like to invite your head. A testament to the creativity, talent and hard work of our students and teachers. A year in review, a lifetime of memories. We proudly present our school magazine quiz. Perhaps we could not have opted for a better person to release our school magazine than Sri Naveen, Fire Station, Alathur. An enthusiast in all areas of work and a man of great vision and versatility. With much delight, I invite you, sir, to honor us with the release of our magazine quiz and hand over it to Reverend Father Andrew Ericat. I call upon Mrs. Sanita Mahesh, our magazine in charge, to bring the school magazine quiz for its release. Sir, please speak a few words for us. നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ഒരു അപകട സാധ്യതയിലായിരിക്കും. ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർഫോഴ്സുകാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ കയറിയിട്ടൊരു 6 വർഷമായി. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഫംഗ്ഷന് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതിൽ ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ സ്കൂൾ ടൈമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളൊക്കെ അവിടെ പുറകിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ കുറേ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണത്. അത്രയും നല്ലൊരു സ്കൂളാണ് കണ്ടത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിക്കോട്ടെ, ടീച്ചർമാരുടെ അപ്രോച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും അച്ചടക്കത്തോടെയായിരിക്കും പിള്ളേർ പോകുന്നത്. ഞാൻ അധികം വലിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. ആനുവൽ ഡേ വിജയമാണ് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Sri Pradeep, our PTA President, is always there in an hour of need with his valuable advice, service and earnest opinion for the development and progress of this institution.
function. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആനുവൽ ഡേയുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ടുള്ള തഹസിൽദാർ ശരവണൻ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രാജഗോപാൽ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗസിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ നവീൻ സാറ്, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്റ്റർ അനീക ചെറുമലകൾ, ആൻഡ്രൂ സി അർക്കാട്ടച്ചൻ, മദർ സുപ്പീരിയർ കന്യക സിസ്റ്റർ, പിന്നെ പ്രോവിൻസിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, PTA, MPTA അംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സായാഹ്നത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർഷത്തെ, ഒരു അധ്യയന വർഷത്തെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അവലോകനമാണ്, ഒരു വിലയിരുത്തലാണ്. പറഞ്ഞപോലെ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ പഠന വിഷയത്തിലാവട്ടെ, കലാകായിക രംഗങ്ങളിലാവട്ടെ, അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വർഷമാണ്. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ, ഒരുപാട് കലാകായിക രംഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് സ്മരിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത് നേരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല മത്സരത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമാവണമെന്നല്ല, മരണം വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മത്സരിക്കണം. പഠന വിഷയത്തിലാവട്ടെ, കലാകായിക മത്സരങ്ങളിലാവട്ടെ, ഇനിയും ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ടാവാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു 4 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനീക ചെറുമൽ അവർ, ഈ ഒരു 4 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം പേര് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററുടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാവട്ടെ, വളരെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, കണിശമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതായാലും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്ററിനെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ PTA, MPTA അംഗങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് സിസ്റ്റർക്കൊരു ആദരം ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ഞാൻ നമ്മുടെ PTA, MPTA അംഗങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വേദിയിലേക്ക്. ആ ആദരം നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിനെയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കണ്ടതിൽ ഒരു അധ്യയന വർഷം കൂടി പടിയിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയുടെ കാലമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യയന വർഷം ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you very much for the PTA and MPTA members and the words of felicitation. I also take this opportunity to express our earnest gratitude to Sri Naveen sir. Sir, please accept a token of love from our part. Welcome to the prize distribution ceremony where our stars shine bright. I also invite Reverend Father Andrew C. Ericard with our Little Flower Church Alapur for crowning the laurels. Father is a jovial person who always strives for the betterment of the society and inspire others to strive for excellence. I call upon Mrs. Sanita Sunil to read out the prize distribution list. Of achievements, it is our honor to recognize the outstanding accomplishment of our students. The moment of time was arrived. We proudly present the prize distribution ceremony where excellence is rewarded and talent is celebrated. In celebrations and hard work, dedication and perseverance, it's the time for crowning the laureates. Now I invite Reverend Father Andrew C. Ericard for distributing the prizes. We start from proficiency prizes. From LKG section, it is Ritika R.
from LKG D. She is also from UKG D. First standard, Aditi J. From second standard, it is Sriram Sriram from second B. Third standard, Naika Achandra from third A. Fourth standard, Vaidurya P. She is from fourth C. From fifth standard, it is Abhinav Krishna from fifth C. Sixth standard, it is Anna S. She has also secured best in catechism. Seventh standard, Sri Lakshmi M. She has also secured best in moral science. Eighth standard, Muhammad Sinan S. He has also secured best in moral science and also got USS scholarship. From 9th standard, it is Rinas Fatima from 9th B. She has also secured best in moral science. 10th standard, it is Amika V. Though she is unable to attend the function, her cousin is here to receive the prize. Best in moral science. First standard, it is Salha Mariam from first B. From second standard, it is Niranjan D. from second B. Third standard, Fatim Ahmad Abbas. Fifth standard, Vaiga P. She is from fifth B. Sixth standard, Sanjana K. 10th standard, Rabiha Tasmin. She is from 10th B. Best in catechism. From first standard, it is Santos. Second standard, Alona Shidu. From third standard, Jaren Jensen. From fourth standard, it is Anto S. From fifth standard, Agnes Shidu. Seventh standard, Teresa Rose Parakar. From 8th and 9th, it is Irene Jensen from 8th B. Thank you, Father. Thank you very much. Now, sir, to hand over the prize. Award for LSS and LSS scholarship exam. Sridhar S. Vadakeda from 5th A. Sona J. from 5th B. Next, Pranika Vijay. Misbah H. Ajmal Muhammad from 8A. Mohammad Farhan J. from 8B. And Jagan Jitesh Menon from 8B. And now we are proud to announce that our students participated in Palakkad Roller Skating District Championship Meet. The students who have secured medals in Ring 1, Ring 2 is Devananda R. and Prajvaya.
the prizes. മെമ്മോറിയൽ അവാർഡാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന നവീൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പിതാവ് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയ 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് നവീൻ രാമചന്ദ്രൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ്. ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ സാറിനെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നവീന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അവാർഡിന് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. It is Sanika S. These are from 4th standard. Srinita. Aliyah Fatima. Tanmaya. Devananda B. Rida Fatima. Teresa Maria Tia. Navani. Anto S. And Vaidya P. Thank you, sir. It is our proud moment to acknowledge the outstanding achievement of Master Yatin Sayoj from Standard 8, who has been selected as the resource person of English Canada. This remarkable feat is the testament of Yatin's exceptional talent, dedication, and hard work. We are honored to recognize his achievement and celebrate his success. Yatin, come upon the stage and receive the accolade. The moment we have all been waiting for the finally arrived, it is our great pleasure to announce the best outgoing student of the academic year 2024-25. This exceptional individual has consistently demonstrated outstanding enthusiasm, dedication, and skill in all areas of work. A true team player and a shining star, and this student has left an indelible mark on our institution. It is our honor to recognize the achievement of Kumari Amekha Viyat, the epitome of excellence and perseverance. In her absence, it is Prasad sir receiving the accolade. Thank you, sir. Next, we have a special moment for someone truly remarkable. Every institution thrives on a strong support system who works selflessly to elevate our school to high school status. Her dedication and tireless effort are truly commendable. As you all might have already guessed, it's none other than Mrs. Rashmi Bobby. It is my privilege to invite Rashmi teacher to receive a token of our deep appreciation. For that, I warmly invite Superior Sister Sangeeta and our headmistress, Reverend Sister Anita Chirame, to honor her with a golden shawl and a memento. Ladies and
Good evening, everyone. I am pleased to be standing here on behalf of all staffs and students to convey my gratitude to all on this wonderful occasion. First, our chief guest, Sri Sharavan K, Tahsildar of Alapur Taluk Office, deserves special recognition for accepting our invitation and being here with us today. Thank you, sir, for sharing your valuable words and your presence. Next, I would like to thank Sri Rajgopal R, Prevention Officer, Excise Range Office, Alapur, to be here to spend his time with us, and his words are an eye-opener, and you are really a good singer too, sir. Thank you, sir, for being here. Then I like to extend my gratitude to Sri Navi from Alapur Fire Station for releasing our school magazine of this year. Thank you for that. Next, our headmistress, Reverend Sister Anita Cheramay, deserves special thanks for her constant support and guidance. Thank you, sister. I would like to thank our PTA President, Mr. Pradeep, for his valuable presence, and I extend my gratitude to Reverend Father Andrew C. Arikard, our vicar, for joining us today. Thank you, Father. Last but not least, thank you so much to all parents, PTA and PTA members, our well-wishers, teachers and students for your unwavering support and encouragement. Thank you all for being here. Thank you.